हेलो स्टूडेंट मु मामुन मैडम पुणी थरे आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को प्रारंभ 2.5 जो प्लस टू परीक्षा 2025 प्रतिदिन हेबा सकाळ और संध्या क्लास संपूर्ण मागणा तेणु क्लास करने आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो रे लाइक करंतु। गत क्लास रे आमे पढ़िथिले प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क रे और ताकू केते गुड़िए भाग रे विभक्त करा जायछि। तापरे आमे पढ़िथिले साहित्य उपादान आमे पढ़िथिले धर्म साहित्य संपर्क रे। आज आमे पढ़िबा इतिवृत्ति संपर्क रे। एही इतिवृत्ति राजा मानकर जीवन चरित्र रानी मानकर जीवन चरित्र संपर्क रे लेखा आइछि। राजतरंगिणी एक मुख्य इतिवृत्ति अटे। राजतरंगिणी होछि एक मुख्य इतिवृत्ति जो कि राजा रानी मानकर जीवन चरित्र संपर्क में सूचना मिलता है। यह काश्मीर निवासी कल्हण द्वारा द्वादश शताब्दी में रचित होइछि। यह केते शताब्दी रचित होइछि ना द्वादश शताब्दी रचित होइछि। एथिरे काश्मीर इतिहास तथ्य मिलता है। एथिरे काश्मीर इतिहास मनर तथ्य मिलता है। कीर्ति कुमुदिनी नेपाल इतिहास उपरे आलोकपात करुच्ची। कीर्ति कुमुदिनी केउ इतिहास संपर्क रे आलोकपात करथे ना नेपाल रो इतिहास संपर्क रे आलोकपात करिथे। चाचानामा रे मुसलमान सिंधु प्रदेश अधिकार सूचना रही। चाचानामा रे मुसलमान संप्रदाय संपर्क रे सूचना मिली थाए। रासमल्ल गुजरात अंचल इतिहास लिखिबारे सहायक होइथे। मादळापांजी रे ओडिशार विभिन्न वंश राजा मानकर नाम उल्लेख रही। मादळापांजी रे विभिन्न प्रकार राजवंशर राजा मानकर नाम सब उल्लेख रही। तापर पढ़िबा संस्कृत साहित्य। कालिदास रचना मान संस्कृत साहित्य को समृद्ध करिछि। तांकर अनवद्य ग्रंथ गुड़िक हेउछि रघुवंशम। तांकर अनवद्य ग्रंथ गुड़िक कौन कालिदासंकर एक रघुवंश, माळगाग्निमित्र, कुमार संभवम, अभिज्ञानाशक कुंतलम, विक्रम वर्षियम, ऋतु संहारम एतिक पुस्तक सारला दास रचना करिसंती वा कालिदास रचना करछन। एगुड़िकर तत्कालीन सामाजिक अवस्था चित्र रही। बराह मिहिरंकर बृहत संहिता बराह मिहिर कौन लिखिछंती ना बृहत संहिता लिखिछंती। ज्योतिष शास्त्र विषय जानिबे। बराह मिहिरंकर बृहत संहिता ज्योतिष शास्त्र विषय जना पड़ी थाए। दंडींकर दश कुमार चरित्र, अमर सिंहर अमरकोश और विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र संस्कृत साहित्यर मूल्य ग्रंथ अटे। अमूल्य ग्रंथ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भट्टाचार्य सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम चरकंकर चरक संहिता और सुश्रुतर सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध लाभ करछि। केउथिरे ना संस्कृत साहित्य रे प्रसिद्ध लाभ करियछि। एबे हमें पढ़िबा वैदेशिक विवरणी संपर्क रे। वैदेशिक विवरणी कहले विदेश विभिन्न प्रकार परिव्रजक माने भारत वर्ष को आसी सेमानक ग्रंथावली सबू रचना करिसंती जाथिरु भारतर इतिहास संपर्क रे सूचना मिली थाए। भारत को विभिन्न परिव्रजक विभिन्न समय रे आसिचंती। सेमानक मध्यरु केतक भारत रे किछि दिन अवस्थान करी भारतर धर्म राजनीति और समाज को लक्ष्य करी ग्रीक चीन और आरबर आसीथिबा परिव्रजक मानकर विवरणी भारत इतिहास रचना रे सहायक होइथे। ग्रीस देशरू चीन अनेक परिव्रजक माने आसी भारतर इतिहास संपर्क रे सूचना प्रदान करिसंती। सेहीपरि चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समय रे ग्रीक परिव्रजक मेगास्थनीस भारत को आसीथिले और भारतर इतिहास संपर्क रे सूचना प्रदान करथिले। किए ना मेगास्थनीस भारत को आसीथिले। से सेलुलेक्स निकटरंक राष्ट्रदूत थिले। से चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ दरबार रे ख्रीष्टपूर्व 304 रु ख्रीष्टपूर्व 299 पर्यंत 5 वर्ष अवस्थान करथिले। से चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କର शासन काल रे तांकर राज दरबार को आसीथिले एवं 5 वर्ष भारत रे रही निजर पुस्तक रचना करथिले। से समय प्रदक्षिणी विवरणी तांक लेखारू मिली थाए। तांक लिखित ग्रंथ इंडिका। से केउ ग्रंथ लिखिथिले भारत को आसी ना इंडिका नामक ग्रंथ लिखिथिले।
ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କୃଷି କର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, କୃଷି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବସାୟମାନ ଆଉ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜଶାସନ ସେ କିପରି କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦି ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଥ୍ରୋଇକ୍ସ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ପରିବ୍ରଜକ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ସେ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟଲେମି ତାଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଟଲେମି ତାଙ୍କ ଭୂଗୋଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଭାରତ ଇତିହାସର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ସେହିପରି ଚୀନ ପରିବ୍ରଜକ ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ସେହିଭଳି ଭାରତକୁ ଆସି ନିଜର ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଆସି ଚୀନ ପରିବ୍ରଜକ ଫାହିୟାନ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲେ? ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେ ଆସି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟବଳୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଲିଖନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 626ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆସି ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ରହିଥିଲେ? ନା 626ରୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 639 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଯଥା ଓଡ୍ର, କଙ୍ଗୋଦ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଳିଙ୍ଗର ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାରର କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ସିୟୁକି, ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ସିୟୁକି, ଏକ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯିଏକି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଧର୍ମସଭା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବ୍ରଜକ
ଇତ୍ ସିଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଇତ୍ ସିଂ, ଯିଏକି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 712ରେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆରବମାନେ କେବେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନା 1712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆରବୀୟମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କର ସହ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାମୁଦ ଏବଂ ଆଲବରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦରେ ଭାରତର ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦରେ ସେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାରେ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦେବ। ମାର୍କୋ ପୋଲ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳେ। ମାର୍କୋ ପୋଲଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲ୍ଲାହର ରଚୟିତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅବଦୁର ରଜକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋଣ୍ଟି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଆସି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହି ସେମାନେ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଭାରତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ତାପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେ ସମୟରୁ ସାହିତ୍ୟର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇତିବୃତ୍ତି ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତିବୃତ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦସ୍ତାବିଜ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତବାକତ-ଇ-ନିସିର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ମିନହାଜ ଅସ୍-ସିରାଜ ବି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏଥିରେ ବଲବନ ଖିଲଜି ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କର ଖାଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତୁଲ ଖିଜିକ୍ ଓ ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ-ଇ-ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ-ଇ-ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ବାବୁଲ ଫଜଲଙ୍କର ଆକବରନାମା ଓ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଆକବରଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି।
ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାଦଶାହ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଲମଗିରିନ ନାମରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକମାନରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଅଭିଲେଖାଗାର ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖରେ ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ଚିଠିପତ୍ର, ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମା, ନକଲ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରମାନ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଏକରେ ହେଲା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ ଆସିବ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଚିଠି ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେପର, କାଗଜ, ଏସବୁ ଲିଖନମାନ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବା ଦଲିଲ। ତାପରେ 2ରେ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବା ଦଲିଲ। 3ରେ ଆସିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଆସିବ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପର୍କରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପାୟନ ସମୟରେ ନଥିଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଟୀକା ଓ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାମାନ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନଥିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରାଳୟ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଜନଗଣନା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜକୋଷ ଜମାଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଓ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀର ସୂଚନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦଲିଲରେ ଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପିଲାମାନେ ଥାଏ ସରକାରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିବା ଦଲିଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଆଗକୁ ଦେଶ ଚଲେଇବେ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ କିପରି ବଜାୟ ରଖିବେ, ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ଅଟୁଟ ରଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବା ଦଲିଲ ସମ୍ପର୍କରେ। ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ତଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଭାଗର ଦଲିଲରୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହିସାବ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ନଥିବାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଠ, ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀରୁ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆଲୋଚନାମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମତାମତ, ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିର ବିବୃତିମାନ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ ନା ସରକାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଷୟରେ,
शिक्षार्थी मानकर परिसंख्यान बा केते शिक्षार्थी माने शिक्षा अर्जन करुचंती, विभिन्न प्रकार मंदिर तथा मठ मंदिर धर्मानुष्ठान एथिरे धार्मिक संस्थार सूचना मिली थाए, पार्लियामेंट व्यवस्थार सूचना मिली थाए, विधानसभा किपरि चलुचे से संपर्क सूचना मध्य एई विभिन्न संस्था बा दलिलरू जना पड़ी थाए। तापरे आमे पढ़िबा निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर विवरणी संपर्क रे आमे पढ़िबा। भारतर स्वाधीनता संग्राम समय अनेक सामग्रिक ब्रिटिश शासन उपरे विभिन्न भावरे सेमानकर मतामत प्रदान करिसंती। एगुड़िक दिनलिपि आत्मचरित और अनेक पुस्तक रे सन्निवेशित होईछि। दिनलिपि और आत्मचरित निजस्व भावधारा रे लेखा जाउथिले मध्य स्वाधीनता संग्रामी माने एथिरे तत्कालीन समाज और राजनीति विषय रे उल्लेख करिसंती। स्वाधीनता संग्रामी माने तत्कालीन समाज राजनैतिक विषय रे मध्य एही दलिल बा दस्तावेज रे विवरणी प्रदान करिसंती। एथिरे मध्य विभिन्न घटना धारावाहिक विवरणी रहिछि। किछि नेता मानकर एक निर्दिष्ट समय वक्तव्य को तथ्य भाव में ग्रहण करा जाई अछि। विभिन्न नेता मानकर निर्दिष्ट समय वक्तव्य गुड़ी को तथ्य रूपे एही विवरणी रे उल्लेख करा जाई अछि। मंदिर पुरोहित मानकर विवृत्ति धार्मिक सूचना और केतक व्यक्तिगत चिठी राजनैतिक इतिहास संपर्क रे तथ्य मिली थाए। बलराट मानकर विभिन्न चिठी सेमानकर दृष्टिभंगी और शासन नीति उपरे आलोकपात करा जाई अछि। तापरे आमे पढ़िबा संवाद पत्र। आधुनिक भारत इतिहास रचना पई संवाद पत्रर आवश्यकता अति जरूरी। दैनन्दिनिक घटनार प्रतिफलन एथिरे देखिबाकू मिलिथे। संवाद पत्र रे साधारणतः आमे दैनन्दिनर घटनावलीर प्रतिफलित देखिथाउ, जेपरि विभिन्न प्रकार अर्थनैतिक कार्यकलाप हेउ, राजनैतिक हेउ, विभिन्न प्रकार खबर देश विदेशर खबर एही संवाद पत्ररू आमको मिली थाए। विभिन्न प्रकार घटनावलीर पुंखानुपुंख आलोचना एही संवाद पत्र रे होई थाए। तेणु अतीतर कौनसी एक घटना विस्तृत इतिहास जानिबाकू हेले से समयर संवाद को अध्ययन यथेष्ट आवश्यकता रहिछि। स्वाधीनता पूर्वरु संवाद पत्र यथा अमृत बजारर पत्रिका, हिंदू, पैट्रिक अट, जुगांतर इत्यादि इतिहासर बहुत तथ्य बहन करी अछंती। एही पत्रिका मान भारतर इतिहासर जुगांतरिक पत्रिका मान अटंती। अनेक समय संवाद पत्र गुड़िक संवादीय करे से समय प्रमुख समस्या विश्लेषण करा जाइछि। संवाद पत्रर व्यतीत पत्र पत्रिकार मध्य ऐतिहासिक तथ्य रहिअछि। एशियाटिक रिसर्च जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू और जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगलोर इत्यादि इतिहास संबंधी गवेषणात्मक आलोचना रहिछि। एतद् व्यतीत अनेक घटनार छवि और मानचित्र मध्य इतिहास स्वाक्षर बहन करिथाए और इतिहास रचना रे व्यवहृत होइथाए, जहाँकि इतिहासर ऐतिह्य बहन करिअछि। एशियाटिक रिसर्च जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी बेंगलोर आदि इतिहास तथ्यावली भारतर इतिहास संवाद पत्र रे मिलुवा विभिन्न पुरातन तथ्य मान मिली थाए। तेणु निसंदेह कह जाए जे भारत इतिहास लिखन पाई बहुत तथ्य रही। प्राचीन जुगर अनेक तथ्य एबे मध्य लोकलोचन को आसीछि। केतक प्राचीन वस्तुर वैज्ञानिक विश्लेषण भी करा जाई अछि। कंप्यूटर माध्यम रे प्राचीन लिपिर अध्ययन पाई चेष्टा चलीछि। मध्य जुगर इतिहासर अध्ययन पाई ऐतिहासिक को अनेक परिमाण रे तथ्य मिलिथाए, जहाँ आधुनिक जुगर विश्लेषण करिथाए। तेणु संवाद पत्र कहले आमे कौन बुझलु पिला माने ना विभिन्न प्रकार सामाजिक जुगांतरिक तथ्य
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏ ସମୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଅଛି। ସେହିପରି ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଓ ଉପାଦାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଐତିହାସିକକୁ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇସାରି ଐତିହାସିକ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନରେ ଏମିତି ସେମିତି ତ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟାବଳୀର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ସାରାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାରାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତର ଇତିହାସ ଉପାଦାନମାନ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସେହି ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ମୁଦ୍ରାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଅଭିଲେଖାଗାରର ଉପାଦାନର କି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଭାରତର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଲିଖନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନୀ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସହ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାଦାନ ତଥ୍ୟ ବିନା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାଦାନର ତଥ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଉପାଦାନକୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଥି, ତାମ୍ର ଲିପି, ତାମ୍ର ଫଳକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ସମୂହ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଫଳରେ ସମାଜର ଜୀବନୀ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଉପାଦାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଅଭିଲେଖ ଉପାଦାନ, ମୁଦ୍ରା, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଖନନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନ ଚରିତ୍ର, ରାଜନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିବୃତ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଲିଖନ ଓ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭାରତ ଇତିହାସର ରଚନା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତେବେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର
सरकारी दस्तावेज आम सरकार कार्यकलाप संपर्क में जानिले विभिन्न संस्था व दल शिक्षा संपर्क में जानिले निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर विवरणी संपर्क में जानिले आ तत्कालीन समय प्रचलित होता संवादपत्र संपर्क में जानिले जहाँ ए समय आमर भी प्रचलित अच्छी ताहा प्राचीन ऐतिहासिक कालरू प्रचलित होई आसी अछि। तापर आमे पढ़ी कौन मध्ययुगीय इतिहास संपर्क में आमे पढ़ी मध्ययुग इतिहास लिखन पर आवश्यक तथ्य मुख्यतः साहित्य उपादान गुड़िक मिलता है। यही समय लिखित त्रिभुति आत्मजीवनी संपर्क में पढ़ी मिलता तथ्य इतिहास लेखन करा जाई थाए। विभिन्न प्रकार आत्मजीवन में आमे पढ़ी विभिन्न प्रकार परिव्रजक आसते भारत इतिहास संपर्क में विभिन्न प्रकार तथ्य मान छाड़ी जाइथिले यह संपर्क में आमे पढ़ी पिला माने ए क्लास रे हमर ए अभिलेखागारी उपादान बा भारत साहित्य उपादान संपर्क रे आमे पढ़ा सरी गला। परवर्ती वीडियो रे आमे यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा।